اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ اس کی سنی سنائی باتوں کو فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں میرے اوپر جادو ہے۔ جب تک آپ کے اوپر یہ نشانیاں نہ دکھیں جو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، جب تک آپ مت مان لینا کہ جادو کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ آپ کے خواب میں آ جائے گا، اور آپ کے گھر کے اندر کہیں بھی جادو دفن ہے یا کوئی تعویذ دفن کیے گئے گھر کے اندر آپ کو برباد کرنے کے لیے، وہ جگہ آپ کو معلوم پڑ جائے گی خواب میں۔ دیکھیں اس کا چہرہ بھی دکھے گا، اور جہاں بھی تعویذ گاڑ رکھا ہے آپ کی گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، وہ بھی آپ کو خواب میں دکھ جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، تب جا کے آپ کو وہ چیزیں دکھائی دیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچو کہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اب میں جو نشانیاں بتاؤں گا، اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو 70% سے زیادہ جادو آپ کے اوپر ہو چکا ہے۔ جب انسان کے جسم پر جادو بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جب وہ انسان سو جائے گا تو اس کے خواب میں یعنی کہ سپنے میں کئی چیزیں دکھائی دیں گی، جیسے کہ شیر کا دیکھنا، بھالو کا دیکھنا، ہاتھی کا دیکھنا، اونٹ کا دیکھنا، چھپکلی کا دیکھنا، سانپ کا دیکھنا، ہیڑ کا دیکھنا، بندر کا دیکھنا، بڑے کا گوشت دیکھنا، قربانی کا گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا اور چلانا، ہنسنا اور آوازیں دینا، اور نیند میں چلانا، اور سب سے بڑی بات کہ نیند میں جھٹکے لگنا، ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی ہمیں پکڑ کر ہلا رہا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، اور ایسا ڈر کے یعنی کہ اس چیز سے ڈر کے بھاگتے ہوئے دیکھنا، اور خواب کے اندر ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ یعنی کہ بلند جگہ سے نیچے گرتا ہوا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹوں کو چبانا، اور خواب کے اندر مردوں کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو اکیلا دیکھنا، یعنی کہ خواب میں دیکھنا جیسے کہ کسی نے آپ کو کچھ کھلایا ہے۔ جب آپ جاگے یعنی کہ خواب سے جاگے تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے مجھے کچھ کھلایا ہے۔ یہ سب جادو کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو خواب میں یعنی کہ سپنے میں دکھائی دیتی ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ کسی شخص نے یعنی کہ جو دشمن ہے آپ کا، اس نے ابھی تازہ جادو آپ کے اوپر کرایا ہے، یعنی کہ ابھی جلدی کا ہی جادو کرایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تب آپ کو جا کر دکھیں گی۔ اب میں آپ کو جادو کی وہ نشانیاں بتانے والا ہوں جن کے ذریعے سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو دکھائی دیں تو فوراً علاج کرنا شروع کر دیجیے گا۔ کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ رہے گا، وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا، ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ سو کر جاگنے کے بعد جسم کا بہت زیادہ تھکان محسوس ہونا، یعنی کہ جسم بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنے آپ سے ہو گئی ہے تو اس غلطی کو نہ ماننا، رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور گھر والوں سے اچانک جھگڑے ہو جانا، گھر والوں سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے اچانک نفرت پیدا ہو جانا، سر کے اندر ہمیشہ درد رہنا، کمر کے نچلے حصے میں ہمیشہ درد رہنا، کندھوں پر دباؤ اور درد کا محسوس ہونا، اذان سے، نماز سے، قرآن سے دور بھاگنا، دین کے بارے میں غلط خیال لانا، مسجد میں جانے سے ڈرنا، اور خواب کے اندر خون کے چھینٹے دیکھنا، پیٹ میں ہمیشہ گیس کا بنا رہنا، دوا بھی کھا رہے لیکن اس کے بعد بھی گیس ختم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ اتر گیا، چہرہ بے رونق ہو گیا، چہرے کا نور غائب ہو گیا، چہرے کی چمک ختم ہو گئی، تو یہ بھی سب سے بڑی نشانی ہے جادو کی۔ میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی لیکن اچانک لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے تو سمجھو جادو آپ کے بیچ آ چکا ہے۔ پھر رشتوں کی بندش لگا دیتا ہے، کوئی اولاد کے لیے بندش لگا دیتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے بندش لگا دیتا ہے، کوئی دکان نہ چلے اس کے لیے بندش لگا دیتا ہے، کوئی بیمار بنانے کے لیے بندش لگا دیتا ہے، کوئی آپ کو تباہ اور برباد کرانے کے لیے بندش کا اپیوگ کرتا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو آپ کو کسی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر تم لوگ ان کے پاس جاؤ گے تو اور زیادہ مشکلوں میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ یہ لوگ پھر آپ کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے اپنے گھر بیٹھے قرآن اور حدیث سے آپ اس عمل کو کر لیجیے گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ 10 بار پڑھ لیجیے گا، اگر نہیں پڑھ ملتی ہے تو اس کا بھی توڑ بتا دیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کوشش یہ کریں کہ گھر کے اندر 5 جنے 6 جنے جتنے جنے ہیں وہ سب بیٹھ کر پڑھ لیں 10 بار،
और अगर एक बंदा पढ़ना जानता है तो वो एक बंदा भी 10 बार उसको कंप्लीट कर सकता है, लेकिन एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है, ये चीज ध्यान रख लेना। और एक जग यानी कि जितना अगर परिवार आपका बड़ा है उसी हिसाब से आप पानी रख लीजिएगा, एक एक गिलास सबको पानी मिल जाए। उस पानी पर दम कर कर वो पानी को पूरे परिवार को पिला दीजिएगा, यानी कि घर वालों को पिला दीजिएगा। इंशाल्लाह वो पानी पड़ा हुआ जो भाई बहन भी पिएगा तो पेशाब के रास्ते उसके जिस्म का जादू हमेशा के लिए निकल जाएगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमल मैंने आज आपको बताया। ये तो था इंसान के जिस्म से जादू निकालने का तरीका। अगर घर के अंदर और कारोबार पर और दुकान पर अगर किसी ने जादू और बंदिश लगाया है तो उसको कैसे निकालें? तो आपने अभी अमल किया था, जो पानी पर दम किया था ना, उस पानी के थोड़े से छींटे ले लीजिएगा, वो हर कोने पर ले जाके छिड़क दीजिएगा। ज्यादा नहीं, कहीं पता लगा जग भर भर के डालो पानी, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा पानी लेना, बस छींटे के तौर पर ऐसे छींटे मारना है। बस इधर छींटा मार दिया, उधर छींटा मार दिया, ऐसे करके चारों कोनों पर आप छींटा मार दीजिएगा, उसी पानी का जो पानी आपने पढ़कर पिया था। और उसके साथ में एक काम ये भी करें कि आपको चारों कोनों पर, पहले कोने पर खड़े हो जाए तो अजान दें, फिर दूसरे कोने पे जाए फिर अजान दें, तीसरे कोने पे जाए फिर अजान दें, चौथे कोने पे जाए फिर अजान दें। ज्यादा तेज आवाज में अब अजान नहीं देनी है, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में अजान दीजिए, ताकि आपके घर के अंदर ही आवाज रहे, बाहर ना जाए। कहीं पड़ोसी कहेगा पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी दिक्कत हो जाती। तो आप बस वहीं पे कोनों पर खड़े होकर आराम से बस आपको सुनाई दे जाए, इतनी हल्की आवाज में आप वहां पर खड़े होकर अजान पढ़ दीजिएगा। लेकिन ये अमल सिर्फ एक ही दिन के अंदर ही अंदर करना है। कहीं सोचो कि यार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ एक दिन के अंदर ही अंदर इस अमल को कंप्लीट करना है। मैं आपको दूसरा और अमल बताता हूँ कि अगर आप चेहरा देखना चाहते हो, जादू कहाँ पर है, किसने तावीज कहाँ पर गाड़ रखे हैं, किसने क्या चीज गाड़ रखी है हमारे घर के अंदर कारोबार पर, अगर आप वो चीज देखना चाहते हो तो उस अमल को करने के लिए आपको इजाजत लेना जरूरी है। इजाजत लेने के लिए आपको कमेंट में अपना नाम लिखना है। जब आपका नाम आ जाएगा तो हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इजाजत के बगैर ये अमल ना करें, जो मैं अब आपको आखिर में बता रहा हूँ, क्योंकि ये अमल जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमल है कि आप देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जादू कौन करा रहा है। हमारे अगर जादू कराया है तो हमारे घर में कहाँ पर तावीज़ गड़े हुए हैं, कहाँ पर कारोबार की जगह पे तावीज़ गाड़े हैं, तो हमें बर्बाद करने के लिए, हमें बीमार बनाने के लिए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े पैदा करने के लिए। तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना है, या जब्बारू या कहारू। ये देखिए आपके सामने इंग्लिश और हिंदी और अरबी तीनों जबानों में लिख दिया, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू। आपको इन दोनों नामों को मिलाकर 300 बार पढ़ना होगा। उसके बाद 3 बार आप लोग आखिर में दुरूद पाक भी पढ़ लीजिएगा, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अमल करने के बाद, ये अमल जो है पाक और साफ हालत में करना है। उसके बाद रात को आप ये अमल करेंगे तो रात को अमल कर कर आपको सो जाना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। अगर आप बातचीत करने वाले बहुत ज्यादा हैं कि घर में सबसे मिलजुल कर बातचीत करेंगे, तो पहले आप बातचीत कर लीजिएगा। जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तब जाकर आपको ये अमल करना है। उसके बाद आपको ख्वाब में वो चीज नजर आ जाएगी, वो चेहरा दिख जाएगा। लेकिन भाई अगर किसी का चेहरा आपको दिख जाए ना तो सुबह को उठकर लड़ने मत लगना, ये चीज ध्यान रखना ना, वरना और ज्यादा उल्टा हो जाएगा कि जो दुश्मन है ना वो सतर्क हो जाएगा, तो वो और ज्यादा चाले चलने लगेगा। अगर चेहरा दिख जाए ना, बस आप उस दुश्मन से बचना, आप उससे लड़ना मत, लड़ने में नुकसान हो जाएगा आपका ही बुरा हो जाएगा। आपको पता चल गया ये सामने वाला मेरा दुश्मन है, बस इससे अब आप बचना शुरू कर दो, इसकी चीजों को खाने से बचना शुरू कर दो, इसकी चीजों को लाई हुई जो चीजें उनसे बचना शुरू कर दो, बस उससे हट जाओ। अगर कहीं पे तावीज़ात आपको दिख रहे हैं कि इस जगह पे, तो उस जगह से उन तावीज़ातों को निकाल कर बाहर फेंक दो, जिससे कि आपका घर बच जाए, आपका परिवार बच जाए, आपकी जिंदगी बच जाए और आपके ऊपर से जादू खत्म हो जाए। ये अमल अगर पहली बार में आपको ना दिखे तो दूसरी बार में करें, दूसरी बार में भी ना दिखे तो तीसरी बार में करें, और चौथी बार में 100% आपको ये दिख जाएगा। तो आप इस अमल को जरूर कीजिएगा, लेकिन इजाजत के बगैर मत कीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि हर इंसान इस अमल को कर सके और जादू की निशानियों को समझ सके। किसी की कही सुनी बातों पर अमल ना करे, पहले खुद चेक कर ले, पहले खुद भरोसा कर ले कि हाँ वाकई में मेरे ऊपर जादू है। अगर 70% भी ये निशानियां जाहिर हो जाएं तो समझ लो कि जादू आपके ऊपर हो चुका है, जादू आपके ऊपर असर कर चुका है। फौरन इस इलाज को करना शुरू कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फोन में जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।